माता जी महाराज ये अनुष्ठान समस्त उद्योक्ता कर्मकर्ता अन्नदाता तथा नवापाठ महायज्ञ कर्णधार व्यस्य महाराज वाद्य यंत्र साउंड विसर्जक बंधुवान माननीय समवेत सम्मानित भक्त श्रीपास भगवत सुपर सज्जन भक्त निमामान तथा साधु संत विद्वान मंडली मान बंधन करथिबा श्री अतुलकर उद्देश्य रे ए दिन धर्मरनाथ कोटि दंडवत बलरामचंद्र भगवान की जय आज हम समस्त सौभाग्य जे आज समस्त में एकत्र होछि सत्संग करबा पाई आज नवाहन महायज्ञ चतुर्थ विश्राम कथा वस्तु तेणु अति सुंदर भाव महाराज व्यास सूचना अनुसार आम आज कौन प्रसंग ना वनवास प्रसंग आ कैवल्य प्रसंग तेणु सत्संग विधि आगे शिष्य हरिनाम संकीर्तन नहीं सत्संग विधि आगे शिष्य हरिनाम संकीर्तन कहीं ना कीर्तन सदा आम सब साइड लगे आगे बसते सामना सामना तो लगे हो चलो तेणु परम बापा जी जो जगह माँ मैंने बाबा मैंने अच्छा समस्त किसी क्षण आम दुई बार प्रेम से हरिनाम कथा जो जगह नहीं रखा ईश्वर जी कृपा हम से पर्यटन कथा को नहीं पार मोर तो बहुत बड़ सौभाग्य मत लगे 22 वर्ष तले बोले आसते तेणु 22 वर्ष तले आसी ना तेणु आसी मोर परम सौभाग्य अहोभाग्य मंच दर्शन करने सौभाग्य मिलला समस्त श्रोता मान आते मंच मोर तो अवश्य किसी मन ना कि आस तेणु परम बापा दुबार विश्वास नाम संकीर्तन करवा कथा को आग को नहीं बलरामचंद्र भगवान की हम माँ मैंने समस्त कथा मैंने समस्त कौन करेंगे ना नाम कारण मुझे तो भिडियो देखुदी बहुत सुंदर भाव माँ मैंने नाम धरछन भाई नाम देखते आम जो पूर्व जी थे सुंदर भाव कौन करते ना नाम धरते कीर्तन करते सब भिडियो देखी तेना अति सुंदर भाव आप धरते आज भी धरवे ना तेज समस्त एकत्र हो गोटे मुहूर्त किसी मुहूर्त संसार त्याग करदेवा संसार सतरूपेण मीना रूपेण मनवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा संसार हूँ सिंधु आम समस्त हूँ गोटे मीन आ संसार हूँ कौन ना गोटे समुद्र केते काल नहीं जीव जंजाल नामक जाल को पकई से कथा आम कहीं भी जाने तेणु बेल भाव भाव करवा नुह ना प्रभुंर नाम को धरवा आम केते जन कहे आम बयस कि नहीं बयस हेले आम प्रभु को डाकना ना नहीं कि ब्रह्मपुत्र कौन कहले मधुसूदन राय कहले बाला के मोर हे बालक मैंने बेल खाऊ गोविंद स्मरण कर गोविंद को चिंतन कर तेणु परमेश्वर आम दुई बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करवा समस्त गोविंद चिंतन कर जदि आम जीवन भितर गोविंद ना मनुष्य जीवन कौन लाभ ना चारोटी ग को जब आप जीवन में आपणे ने जानवे आप मनुष्य जीवन धन्य से चारोटी ग आगे कौन आप जानते समस्ते ये मंच तो 33 वर्ष मंच मो 22 वर्ष आसती ना नहीं मत बहुत छोट बोधे कम बयस होता रामायण बोधे जानते तेणु बहुत नुआ बोले से वर्ष प्रवचन शिखुले तेणु परमेश्वर आप देखीदेवे जे मनुष्य जीवन इतने सहज भावे बहुत कष्ट
ବହୁତ ସାଧାରଣ ବଳରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସାଧାରଣ ଶରୀର ନୁହଁ। ପୁନର୍ବେଦଂ ପୁନର୍ବେଦଂ ପୁନର୍ଭଜ୍ୟମରମହି ଏତଦ ସର୍ବ ପୁନର୍ଲଭ୍ୟଂ ନ ଶରୀର ପୁନଃ ପୁନଃ ନ ଶରୀର ପୁନଃ ପୁନଃ। ଏ ସବୁ କିଛି ଜୀବନରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଧନ ଚାଲିଗଲେ ଧନ ମିଳିପାରିବ, ଏହା ସମ୍ଭବ। ପୁତ୍ରଟିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଇପାରିବେ, ଏହା ବି ସମ୍ଭବ। ମିତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ମିତ୍ର ବି ମିଳିବ, ଏହା ବି ସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ, ନ ଶରୀର ପୁନଃ ପୁନଃ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ ଭ୍ରମଣ କରି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ପାଇଛି। ଆମକୁ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ମିଳିଲେ, ଶସ୍ତାରେ ଆମକୁ ମିଳିଲେ, ବହୁତ କଠୋର ସାଧନା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧନ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା, ତାହେଲେ 4ଟା ଗ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆସିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ଜୀବନଟା ହଉଛି ଧନ୍ୟ। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧନ୍ୟ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ 4ଟି ଗ ଆପଣେଇବା। ସେ 4ଟି ଗ କଣ? ଆମ କଥା ବସ୍ତୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ 4ଟି ଗ କଣ ନା, ପ୍ରଥମ ଗ ହଉଛି ଗୁରୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଗ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ ହଉଛି ଗୋମାତା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ଆମେ ନ କରୁଛୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପାଳନ ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ଗୋଶାଳା ଯୋଉଠି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇ ପାରିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଗ ନା, 3 ନମ୍ବର ଗ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଆଉ ଗୀତା। ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଆଘାତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵର ଯେ ଆଧାର ଜୀବନୀ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଗ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପୋବନେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିମାରେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ତାପରେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଯାହା ମହାରାଜଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନାମ ନେବା। ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମନ ସେ କହ ରାମ 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 ରାମ
चारिपुत्र संगे धरी दशरथ महाराज पहुंच गले कि ना अयोध्या आज वर्तमान ठार अयोध्या कालीन आरंभ है तेन वर्तमान यदि अयोध्या से पहुंची जाइए चारिपुत्र गत अयोध्या आनंद कहीं अयोध्या से पुष्पवृष्टि कर देवता समस्त अयोध्यावासी समस्त आनंदित कहीं ना चारि चारिटा पुत्रवध अयोध्या स्वयं लक्ष्मी ठाकुर पहुंची अयोध्या जब तेरा बेहघर नित्य जब राम जिते राम बाहागर ना समस्त समस्त अयोध्या आप देखिए आम भारत वर्ष परंपरा मैंने कौन पुआ बहुत विवाह करके आम कौन करना बेदी बंदापना कामटा करना तेणु बड़ पुआ किए रामचंद्र बड़ पुआ हूँ सीतामा तेणु सीतामा रघुनाथ सर्वप्रथम बेदी बसीगल चाकर बंदापना कार्य हम आउ तीन जन पुआ बो आसी पहुंचे जनक जनकर बंदापना हम तेणु रघुनाथ बसुंच माँ सीतामा बसुंच बेदी सर्वप्रथम बंदापना किए कले कैकेयी माँ कैकेयी रामकर सबुठ प्रिय माँ कौशल्या माँ कैकेयी सब प्रिय माँ कैकेयी माँ तेणु कैकेयी कले कौन सर्वप्रथम बंदापना कले गोटे नक्शा करके सीता हाथ में धरई कहले माँ लो ये जो नक्शा जाटा कौन जाए कौन माँ ना यहाँ गोटे राजउवासर नक्शा ये राजउवासर तो शशुर मो तैयारी मारे ये राजउवासर तो आज रही उपहार मु
कहीं ना आप देखिए कई महाराणी दशरथ प्रति प्रिय थे कहले स्वामी मु राति कल गोटे स्वप्न देखी कहले कौन स्वप्न देखी गोटे सुंदर राजवास भर को मु प्रवेश करुच्ची दशरथ कहले राणी तमें राजवास भर को प्रवेश करुच स्वप्न देखी ना गोटे नक्शा तैयारी कर दियो मुझे गोटे राजवास तुम तैयारी करदेवी परम बापा जिते कई महाराणी गोटे नक्शा तैयारी गोटे सुंदर राजमहल तैयारी कर दशरथ महाराज जाऊँगी कई महाराणी भर दूत मैंने पहुंची गले माँ सीताराम लुहा करके फेरुंट कई भर को प्रवेश कले ना कहले मुझे वास रही जी आनंदित हेबी ताठू बेसी आनंदित हेबी जदि मो पुत्र बधू सीता ये उवास भीतर प्रवेश करके उवास जीवन यापन करती आ विश्राम नियंती तेणु से उवास भीतर कई कई महाराणी गले ना से राजवंश नक्शा को आज सीता माँ पात्र धरई देले तेणु विचार कले कौशल्या मु कौन करी राम को हाथ में सीता माँ हाथ में थोईदेले कहले माँ लो आज ठार मो राम कते लगे माँ मो राम भारी अजटिया जमा खियापिया ठीक करनी माँ रे मो राम कथा तो आज ठार संपूर्ण बुझी संपूर्ण दायित्व नबू तो हाथ में मो राम को टेकिदेली अर्पण करदेली सुमित्रा कहले मुझे कौन देवी उपहार आनिकी कौन कले ना लक्ष्मण का हाथ को आनी सीताराम का हाथ में थोईदेली कहले लक्ष्मण रे तो आज ठार सीता और राम को कुकुर हो जदि आम माँ आमको बहर दिन कह धन तू कुकुर कुकुर कथा कहला रागे लक्ष्मण कहले माँ तुम एमती गोटे कथा मत कह ना धन कुकुर 6टा गुण जो 6टा गुण आम मानव मनुष्य भीतर ना से 6टा गुण कुकुर भीतर अच्छे कहले बहुत से सर्प सन्तुष्ट सुनिद्र शीघ्र चेतना कुकुर को आप एत गुड़ा खाଇବା देते एतिक भी देते सन्तुष्ट हेनी माँ आम 6टा रुटी दरकार आम 2टा देले आम मन शांति आम सन्तुष्ट हवा आम राति आम निद हम ना कारण आम 6टा रुटी आम भोजन करुचे आ 2टा रुटी आम केमती सन्तुष्ट हवा तेना कुकुर 6टा हेले चलो 2टा भी हेले चलो कहले बहुत सी सर्प सन्तुष्ट अल्प गुड़िया भी सन्तुष्ट गाड़ी भीतर सहित में पत्र पड़ला मात्र के उठी पड़े सुमित्रा कहते कहले हे लक्ष्मण जो कुकुर 6टा गुण अच्छी से 6टा गुण को तुमको आज आधार करने पड़ो ए लक्ष्मण सीताराम जब खाइबे छाड़ी देवे से उत्तिष्ठ को तुम भोजन करवा आनंदित कहले लक्ष्मण सीताराम बारंडारे तुम शयन करदेव बिना परामर्श केबे प्रवेश माने भीतर को प्रवेश करवानी घर भीतर को जैसे कुकुर प्रवेश करे ना ए लक्ष्मण तबे सुना सीताराम पाद को अनुसरण करी बाट चलेबो लक्ष्मण तुम शरीर भीतर गोटे रक्त भी तुम थिला पर्यंत तबे सीताराम शत्रु सहित लड़ाई करिवो एटा होछि हम मानकर कथा जते बेला आज्ञा आपण देखिबे हनुमान कहले मां सुमित्रा कोठेला लंका कांड लक्ष्मण को शक्ति भी दे जाई लक्ष्मण आ किछि मुहूर्त पर हुए तो जीवन पाई पार सुमित्रा हसिले मन को लगे पचारे हनुमान कहले मां सुमित्रा तुम सचरे लक्ष्मण मां कह ना हाँ ना ताले तुम पुओ मृत्यु शଯ୍यारे पड़ी तुम हसुच तुम मन दुख नहीं कहले कहीं मन दुख कर ए हनुमान मुझे गोटे माँ मुझे मो लक्ष्मण गर्वित मो लक्ष्मण को गर्भर धरी मुझे भारी गर्व अनुभव करुच्ची गोटे पुओ कारण मो लक्ष्मण मुझे मंत्रटा देती से मंत्रटा को से पालन कर आनंदित सुमित्रा कही लक्ष्मण तू रामर शत्रु आगे छाती बतई देव आज लक्ष्मण ठीक से कर सुमित्रा कौन आनंदित करे ना आज बंदापना काम सरी जाते कौन होती ना सीताराम वास्तव ना नारी धर्म कौन एक श्री
ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ସୀତେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି କୁଳଦୀପକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ପତ୍ନୀ ଧାରୀ କୌଣସି ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ସୀତା ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ଏ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସବୁ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ମୁଖ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କେବଳ ତୁମ ମୁଖ ବା ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ମୋର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସୀତା ମା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ତମର ଗୋଟେ ନାଁ ଟିଏ ଦେବି ନାମ ଟିଏ ଦେବି। ରଘୁନାଥ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଅଛି ସୀତା ମୋ ବାପା ମତେ ଅନେକ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ରାମ ମୋ ନାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ମୋର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନାଁ କାହିଁକି ଦବ ନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ ଖାଲି ଆମେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା କଥା ତ ଜାଣିବେ ନା ଏଠି ସୀତା ମା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି ବେଦ କହିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କ ନାମାଣି ମସାନା ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀକୁ ନାମାଣି ମସାନା ହେ ମା ମାନେ ତମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ କରିବ ନା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ସ୍ୱାମୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀ ମୂଢ ସ୍ୱାମୀ ଅଧମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କମ ରୋଜଗାର ଥାଉ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ନାରୀର ଧର୍ମ ନା ନାଇଁ ନାରୀର ଧର୍ମ କଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି ଆମେ ସେବା ନ କଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ନ କଲେ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ନା କାହିଁକିନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୀତା ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁଟିଏ ଦେବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ନା କହିଲେ ଯଦି ମୋ ନାମ ଧରି ନ ଡାକିବ ତାହେଲେ ହେଇଠି ଏଇଠି ଡାକିଲେ ତ ଚଳିବ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷର ମା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କହିବ ମା ତମେ ଯଦି 50 ବର୍ଷର ମା କି ଅଛ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଡାକିଦେଲ କହିଲ ହେଇଠି ବହୁଲ ବାପା କି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ତମ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ଅଶୋକ ବାପା କି ବାଦଲ ବାପା କି ଶିବୁଲ ବାପା ଆସ ଖାଇବ ଆସ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଦେଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେଇଠି ଟିକେ ଆସୁନା ଖାଇବା ଆସ ଡାକୁନା ହେଇ ଟିକେ ଆସ ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମୁଁ ହେଇଠି ଏଇଠି ଡାକି ପାରିବିନି କାହିଁ ତମେ ନାଁଟି ଧରି ପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନାଁଟା ଧରି ଡାକିଲେ ମୋର ପାପ ହବ ତେଣୁ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ନାହିଁ ଆଜିକା ଡାକୁନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ପୁରା ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବି ନାହିଁ ଆଉ ତମକୁ ହେଇଠି ଏଇଠି ବି ଡାକିବି ନାହିଁ କଣ ଡାକିବି ପୁଅ ଝିଅ ନାମ ଯୋଡ଼ିକି ଡାକିବା କଥା ବୁବୁଲୁ ବାପା ଆସ ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କରିବି କଣ ନା ତୁମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନାଁ ମୁଁ ଦେବି ତମ ନାଁ ହଉଛି କରୁଣା ନିଧାନ। ରଘୁନାଥ କହିଲେ ସୀତେ ତୁମେ ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲ କରୁଣା ନିଧାନ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରୁଣା ନିଧାନ ବୋଲି ଡାକିଲେ ତମେ ଆସିବ। ରଘୁନାଥ କହିଲେ ସୀତେ ମୁଁ ବି ତୁମର ଗୋଟେ ନାମ ଦେବି ତୁମ ନାମ ହଉଛି ଜାନକୀ ତୁମକୁ ଜାନକୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ତମେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମନ୍ତ ମାର ଯାଇଥିଲେ ମା କୋଉଠିକି ଅଶୋକ ବାଟିକା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରିକା ପକେଇଦେଲେ ମା ସୀତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ କଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲିଲେ କଣ ବୋଲିଲେ ରାମ ଦୁତାମେ ମା ତୁ ଜାନକୀ ସତ୍ୟ ସଫଳ
ଶପଥ କରୁଣା ନିଧାନ। ହେ ମା ମୁଁ ହଉଛି ରାମଙ୍କର ଦୂତ। ହେ ମା ଜାନକୀ ମୁଁ କରୁଣା ନିଧାନଙ୍କର ଦୂତ। ତେଣୁ ସୀତା ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ମୋ ନାଁ କରୁଣା ନିଧାନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଦେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କରୁଣା ନିଧାନ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ମୋ ନାଁ ଜାନକୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହନୁ କେମିତି ବୋଲୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଦୂତ। ତେଣୁକରି ବାପା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଆମେ ହିସାବ କଲ କେତେ ଅକ୍ଷର? ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 13ଟା ଅକ୍ଷର। ଆପଣ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା କୁହାଯାଏ। ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଲେ ନା କରୁଣା ନିଧାନ କେତେଟା ଅକ୍ଷର? 6ଟା ଅକ୍ଷର। ଜାନକୀ 3 ଅକ୍ଷର। 6 3 ହନୁମାନ 4 9 4 13 ଅକ୍ଷର। ये 13 अक्षर यही नाम ही महामंत्र तैयारी करागा। तेने पर मज वर्तमान आज कहबार तात्पर्य आज माँ जानकी गले कौन ना प्रभुंकर नाम करुणा निधान दे दे आ संपूर्ण भाव माँ जानकी ठाकुराणी प्रभुंक निकट समर्पित हो कहले प्रभु ये जन्म सब जन्म तुम्हें मत भल पाच कि कहीपर माँ मैंने नारी धर्म कौन? आजिकल तो माँ मैंने कहते तमें जा से आम स्वामी स्त्री दुई जन सांग ना ना बर्तमान सांग बसिक गोटे पात्र गोटे जगार भोजन भी करना केवे भी कर कथा काली कहवा आज्ञा बर्तमान आम भाई जी विषय प्रस्तुत हो आगे पड़े कंठ भी टे दबुची मैंने मोटे प्रोब्लेम थी आज मुझे मानने देह खराब आसी विश्वास करेंगे काली ठीक है मोर बहुत देह खराब राति निद्रा हो जाता तेणु प्रभु एत कृपा है जो आस पहुँची पारे जहाँ कंठ टे दबुची बहुत कष्ट भी आप सेवा कथा भगवान यहाँ आशीर्वाद तेणु जहाँ जमी प्रभु कथा चलो धीरे सुस्थे टे कथा कहूँ जहाँ आपको टे कह जहाँ आप आगे के बस भल लगी बोले भगवान के बार्तना आज कौन होती ना माँ जानकी ठाकुराणी संपूर्ण भाव समर्पित हो गले। तेना माँ मैंने केबे भी कौन दिन स्वामी को सांगरे एकत्र भोजन करदेल स्वामी को गोटे दिन आयुष नष्ट हो आम कौन ये देवी भागवत कहते देवी भागवत कहले जो दिन स्वामी स्त्री गोटे जगार माने जदि आपण एक जगह बसुଛନ୍ତି सेठी स्वामी बसुଛନ୍ତି चले किछ असुविधा नहीं गोटे पात्र भोजन कले ताले हम कौन ना स्वामी को गोटे दिन आयुष नष्ट हो तेणु ए भूल जीवन में केवे करेंगे ना तेणु आपण मैंने चाहिए स्वामी जिते दुष्ट हो जिते मद्यप होता आप चाहिए परिवर्तन करेंगे। तेणु परम वार्ता आज संपूर्ण भाव में माँ जानकी ठाकुराणी समर्पित हो तुम्हें मते भलो प्रभु काय मन वचन संपूर्ण भाव तुम पाद तले समर्पित हो
तेना आदि बेसी बसुए तुलसी दास बेसी रंजित करे ना कारण से जगतर मां ना तेरे परमज बापमा आज ए आनंद भीतर सीता रघुनाथ और मां सीता ठाकुरानी विवाह आनंद भीतर दीर्घ 12 वर्ष बीती गला दशरथ महाराज जा सुचंदी कोडी ना राजा सिंहासन मंडन करबा जदि आसुचंदी मंडन करबा सेतला मुकुटटा टी बंका हो जाइछ दूत माने करबे कोन ना कहबेनी तो गई आईना नहीं थोई दे महाराज करुछंदी कोन ना मुकुटटा को सळकी रोचंदी ए सळकी समय देखिले काना बोले किछ चुट्टी पाटी जाइछ विचार कर दशरथ महाराज कहले मो वृद्ध होई अछि मोर समय सरी गला ये अयोध्या राजसिंहासन रे मते राम को राजा कर देबा को पड़ी ना नहीं राज मुकुर जगला तेनो आज दशरथ विचार करुछंदी जे अयोध्या राजसिंहासन रे मोर योग्यता नै राजा बापा तेनो समस्त इच्छा समस्त चाहती राम को राजाभिषेक तेनो मु करबी कोन ना अयोध्या राजसिंहासन रे राम को राजा करबी तेन पर मुझे बाटना दशरथ जाए पहुंच गए वशिष्ठ के निकट कहले गुरुदेव मु चाहूची ये अयोध्या राजसिंहासन रे राम को राजाभिषेक वशिष्ठ कहले तमे खाली जाऊ कहले ना जेते पड़ोसी राज्य अछि समस्त राज्य राजा माने समस्त राज्य प्रजा माने चाहउछंती अयोध्या राजसिंहासन रे राम को राजाभिषेक आउ जेते समस्त हम अयोध्या प्रजा माने समस्त चाहउछंती राम को राजाभिषेक समस्त मां मानकर इच्छा समस्त मंत्री मानकर इच्छा आ मोर भी इच्छा राम को राजाभिषेक तेन राजा तुम राम को राजाभिषेक कर राजा कहउछे हे गुरुजी तुम गोटे काम कर को दिन आम करबा कहले बसी हम तो ओडिया गीत फुटी के करबा बसी वशिष्ठ जवाई वामदेव कच्छप सुमंत्र ज्ञानी समस्त बसी जाइछन्ति समस्त ऋषि माने बसिछन्ति आज निष्पत्ति लिया गला राम को राजाभिषेक हबो दशरथ पचाउछन्ति केउ दिन हबो ना आसंता काली कर कहले काहे कि मंगल भावना दशरथ तमे आसंता काली राम को राजाभिषेक कर दी आसंता काली राम को राजा कर दी दशरथ महाराज ताका जीवन 6टा भूल कर आपण आगो सुनिए एटा मते हो जे आसंता काली राम को राजाभिषेक अब तेन परम महात्मा जी कहउछ दशरथ कहले गुरुदेव राम राजाभिषेक पे जहां जहां सब दरकार सब जिनिस तुम्हें आनिक पहुंचे ताले आमको राजाभिषेक हब कहले बोले भूपमणि राजा करा बोले भूपमणि राजा करा जय जय सोहई जय जय सोहई राम राजाभिषेक बिगड़ सोई सोई वशिष्ठ के दशरथ 7 समुद्र जल 7 नदीर जल फल पुष्प सबु तमें आना आम राम को राजाभिषेक आसंता काली करदेबा दशरथ कहले महाराज जो गुरुदेव तुम एटे काम कर तुम्हें जाइके राम को आगे कह जे राम आसंता काली तुम राजाभिषेक तुम्हें जाता तुम्हें गुरुदेव ना तेनो गुरुदेव वशिष्ठ जी रघुनाथ निकट में पहुंची गले कहले राम तुम आसंता काली राजाभिषेक आसंता काली तुम अयोध्या राजा सिंहासन राजा हम राम तुम कर कौन राम को कौन करे
राम करहु सावा संजमिया जो विधि कौशल राम तमे आज संजमी व्रतटा पालन कर कहीं ना तुम आसंता के राम अभिषेक हम राजाभिषेक तुम हम तेणु तमे आज संजमी आम जीवन में समस्त संजम दरकार आम संजमी रही सफलतार चाबिकाठी आम धरी पार तेणु हे राम तमे जेहेतु राजा हम तमे आज संजमी व्रतटा को पालन कर वशिष्ठ कहीदे रही रघुनाथ को सीता मो बापा आज कौन करने जाऊँ सीता गोटे दिन आम जन्म होती गोटे दिन व्रत घर गोटे दिन आम गुरुंर गृह को पाठ पढ़ाई जाइए सीता गोटे दिन आमर बहुत सबकि गोटे दिन आम चारि भाई गोटे दिन संसार को आसलु गोटे दिन सबकि सीता आज मो बापा मत राजाभिषेक करेंगे राजा करेंगे मोर भाई मैंने सब कौन करेंगे आम बापा जदि आम 2 लाख कि 4 लाख देदेले आम के बापा को पचारे मत तुम 4 लाख टका देदेल मो सान भाई के लक्ष देल ए कथा पचार पचार कथा कहूँ संसार भर सब मिल पार हेले गोटे जिनसर भाव गोटे जिन चलीगला मिलना से कौन ना से भाई थे जी भाई आप चलीगला कि माँ मैंने विचार कर भाई भौणी जो संपर्क से संपर्क थे तुटी गए थे भांगीगला मिल ना मिल सुता पुत्र जगन्नाथ महाप्रभु देखी देखो भाई भाई संपर्क अच्छे कौन थे से संपर्क छाड़गले भाई चलीगले आसब ना धन चलीगले आसब बंधु चलीगले मिल कि थे भाई चलीगला आप भाई पाइबे ना तेणु परम जीवात्मा कहबार तात्पर्य भगवान रामचंद्र प्रति अध्याय प्रति कांड आमको शिक्षा दे प्रभु राम चरित्र हूँ शिक्षार ग्रंथागार खाली रामायण के शुणवानी आम तो शिखा ए रामायण प्रति पदे पदे शिक्षा अच्छे शिक्षार ग्रंथागार हूँ श्री रामचरित मानस तेल जीवात्मा आज कहूँ रघुनाथ ही सीते मो बापा मत अयोध्या राजा दौरान मो सान भाई मैंने समस्ते कौन करेंगे देखा कहल ये सीता ये सूर्यवंश गोटे पवित्र वंश ये पवित्र वंश मो बापा आज तो अपवित्र काम करने जाऊँ ना सीता कह मो बापा कौन ठीक काम करने जाऊँ विमला
ବାପା ଅନୁଚିତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର କାମ ହଉଛି। ପରମ ଜୀବାତ୍ମା ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମା ଆଉ ରଘୁନାଥ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ପଡିଗଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇକରି ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆହା ରଘୁନାଥ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ତ କିଏ ବୁଝିବ, ଆମର କଷ୍ଟକୁ କିଏ ଲାଘବ କରିବ। ରାମ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେବଳ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସାଧୁ ସନ୍ତ ସ୍ୱରଗୀତ ଲିପ୍ନ ମନୋଜ କଥା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବେ? ରାବଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ, କହିଲେ ମା ଆମର ବିପଦ ପଡିଗଲା, ବିପଦ ହମାରି ବିଲୋକି ବଢି, ବିପଦ ହମାରି ବିଲୋକି ବଢି, ପାଠ କରିଏ ସଇଆଜ, ପାଠ କରିଏ ସଇଆଜ, ରାମ ଜାନି ରାଜ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗା ବିପଦ ପଡିଗଲା ଆମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ, ତମେ କିଛି କର। ମା କହୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଗଣ କଣ ତମକୁ ବିପଦ ପଡିଲା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ହେ ମା ତମେ ଟିକେ ବିଘ୍ନ କର, ରାମ ରାଜା ନ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବନବାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହବ। ସରସ୍ୱତୀ ହସିଲେ କହିଲେ ଦେବଗଣ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଓକିଲ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାମ କଣ ଆଜ୍ଞା? ରୋଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କାହାରି ରୋଗ ହଉନଥିଲା, ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଛଅଟା ବିକାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନାଇଁ? ଲୋଭ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ମଦ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଅଛି, ଛଅଟା ବିକାର। ଏଇ ଛଅଟା ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଆମର। ଏ ଛଅଟା ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ରୋଗ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି, କେବେ ବି କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିବା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସହଜ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ଛାଡିପାରିବା? ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡୁଛନ୍ତି? ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଅଛି, କାମ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ମାନବ, ଆମେ ତ ସଂସାରୀ। ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ଆମେ କାମ, କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଗୋଟେ ମହୌଷଧି ଅଛି ଆମର କଳିଯୁଗରେ। ସେଟା କଣ? ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସାଧାରଣ ଔଷଧ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଆଉ ଆପଣ ଚାହା ପିଇକିରି ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି 11ଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବେ, ଗାଧେଇକି ଯିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଇବେ, ସେଇଟା ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ହବନି ମା। ଆପଣ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଯେତେ କାମ ଥାଉ, ବେଦ କଲେ 100 କାମ ଥାଉ ସ୍ନାନ କରିବେ, 1000 କାମ ଥାଉ ଭୋଜନ କରିବେ। କାହିଁ କହିଲ? ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇବେ। ଏ ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଏ ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ଏ ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେବା କାହା କରିବେ? ନା ନା। ତେଣୁ 100 କାମ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ କରିବେ ଠିକ ସମୟରେ, 1000 କାମ ଛାଡ଼ି ଭୋଜନ କରିବେ, 1,00,000 କାମ ଛାଡ଼ି ଭଜନ କରିବେ। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ ହରିନାମ ଭଜନ। ଆଉ ଆମର ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଝିଅକୁ କହୁଛେ ବାହାରେ ଟିକେ ଗଲେ ଧୂପ ଲଗେଇଦେବୁ, ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଭଜନ କରିବା, 1,00,000 କାମ ଛାଡ଼ି ଭଜନ କଲେ, ଗୋଟିଏ କାମ ଛାଡ଼ି ପରୋପକାର ଯଦି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ରହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ଆପଣ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ମା 7ଟା ଖଣ୍ଡେ କି 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ, ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେବେ,
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଛୁଇଁବନି। ଆପଣ ପାଠ ମାଡ଼ିବନି। ଏଇ ଥଣ୍ଡା କାଶର ସବୁ ଜଣକ ରୋଗ, ଯୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ ସେ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବନି। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏତେ ମହିମା, ତୁଳସୀର ମହିମା ହେଉଛି ଅନେକ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ବଢିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢିବ, ପିଲାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି କମିଯିବ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତୁଳସୀର ମହିମା ହେଉଛି ଏତେ ନାଇଁ। କୃଷ୍ଣ କରିଆ ତୁ ତୁଳସୀ ଲୋମଦାସୀ। बोलो बेटा भगवान ने तुलसी महिमा हूँ अनेक। तुलसी गछ भी आप घर अच्छी ना वातावरण जो घर को प्रवेश करुचे आज्ञा अलक्षण केवल प्रवेश करेंगे, भूत पेट पिचास घर को प्रवेश करेंगे ना। तुलसी गछटा आगे अच्छे, तुलसी बास्ना जब भीतर को जाऊँगी आ तुलसी माली जो मैंने पिंधि सत कोटी नमस्कार। कारण समस्त तुलसी माली पिंधा मात्र आपको बहुत नीति नियम नीति नियम कले आमिष पियाज रसुण त्याग करने को पड़े। एतिक तुलसी माली मिले किसी असुविधा नहीं। आई तीन दिन सहित करुचे तुलसी माली मिल पारे ना। आ तुलसी माली जी किनुंट देखला मैंने जाना ये विष्णुकर भक्त आ कहवा पड़ो ना। तेणु बापा कहवा तात्पर्य जे अयोध्या कहीं रोगी नथिले समस्ते तुलसी पत्र सेवन करुले, तुलसी पत्र भोजन करुले खाली पेट कहीं रोगी नथिले। अयोध्या वकील नथिले कारण विवाद गाँ भर नाला से रामक राज्य थी, राम राज्य। आम समस्ते कह राम राज्य तैयारी करवा, राम राज्य को सतरे तैयारी कर राम राज्य स्वामी कथा अवमानना करते बर्तमान समस्ते पतिव्रत नारी थे। पिता माने पुत्र माने समस्त मातृ पिता माता भक्त थे, पिता माता सेवक थे। तेणु अयोध्या समस्ते सत मार्ग चलुते कि असत मार्ग चलुना। तेणु आम भी क्या अयोध्या हो पार तेणु आत्मा आज तात्पर्य माँ सरस्वती मना करदे हे देवगण मो कदापि अयोध्या विघ्न सृष्टि करें ना। कल विपदी हमारी विपत्ति बड़ी विपत्ति हमारी विपत्ति बड़ी आग बड़े सयाज कामायापति कोई सकल व्यवस्था तुम्हें सरस्वती कदापि ना मो द्वारा से कारण अयोध्या विघ्न मुझे ही ना मुझे तो राम राज्य सी तो विवाद ना सी तो कलह ना मुझे विवाद सृष्टि केमी करी देवता मैंने समस्ते भारी पड़गला कौन करवा माँ तो मना कर तेणु माँ आम गोटे प्रस्ताव देव समस्त देवता मैंने एक कथा कहले माँ राम को राजा अभिषेक एक दशरथ घोषणा कर सारे ना ना दशरथ घोषणा कर सारे जे राम को राजा अभिषेक आसंता काली हम सका समय भर माँ जो माँ घर को पवित्र कर धुआ धुई लिपा पोछा कर जो माँ घर आगे गोटे मंगल कलश भी रोसाई न, जो माँ आनंद हो वस्त्र अलंकार भूषण सब पिंधि न से माँ घर तुम प्रवेश कर सरस्वती प्रवेश कर लक्ष्मी आशीर्वाद लक्ष्मी छणा होगले अयोध्या विघ्न सृष्टि हम। जाओ माँ बुली बुली देख जा घर आगे मंगल कलश जी आनंदित हो भल वस्त्र भल अलंकार
ସବୁ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କାଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଭାଇର ବାହାଘର ଦିନ କେମିତି ମଜା ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛେ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ରାଜଅଭିଷେକ ହବ ଯୋଉ ମାଟି ଭଲ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧି ନଥିବେ, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ କଳସଟିଏ ବସାଇ ନଥିବେ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହଉନଥିବେ, ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତମେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଦେବତା ମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମଙ୍ଗଳ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରି ସାରିଲେଣି, ଲିପା ପୋଛା ଧୁଆ ଧୋଇ କରି ମଙ୍ଗଳ କଳସ ବସାଇ ସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ଅଳତା ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେ ରାତି ତମେ କେତେବେଳେ ପାଇବ, କେତେବେଳେ ତମେ ପାଇବ? प्रजा मैंने भावुंट रात्रि तमें केते पाइब, तमें पाइला मात्र के राम राजा हे, सीता राणी हे, अयोध्या राजा सिंहासन सीताराम बसी अयोध्या राजा सिंहासन को मंडन करेंगे। आम समस्त देखिए हे रात्रि तमें कहीं पाओ ना, कहीं पाओ समस्त आगे आनंदित, समस्त भीतर आनंदित, समस्त अपेक्षा कर रातिटा पाइबे, राति पाइला मात्र के राम राजा हे आम समस्त देखिए, समस्त आनंदित। विचार कले सरस्वती माँ तो समस्त आनंदित, समस्त तो आज खुशी, समस्त भल वस्त्र पिंधि भर प्रवेश करी देवता मान अनुसार आज्ञा बुली बुली अयोध्या भवन भ्रमण कर गोटे घर नजर आसीगला। से घर आगे मंगल कलश स्थापन होना, से घर भर काकेरा बरा आलोचक जिते जिते पिठापणा सब भल मंद अच्छी तार आसना आसना, से घर पवित्र होना, से घर से मालिक से भल वस्त्र पिंधि ना, मुंड कुंडई ना, अलंकार पिंधि ना, विभूषण अथवा किसी ना, से किया नाम मंथर मंदमती, नाम मंथर मंदमती, सेरे कई ये पुणी किए ना कैकेयीर दासी बुझे तो मंथन करुछन्ती कौन ना समस्त को पचारुछन्ती आलो आलो कौन होइछि कि काहेकि एमि सब सजा सजा होइछि, काहेकि तमे समस्त भल वस्त्र पिंधिछ, कौन होइछि? सेपटे कौशल्याकर दासी जाउतले बोले आलो मंथन तू कोन जानि बोले कौन ना मोर रामनगर राजा हम राति पाइले मंथन सुनि देले राम राजा चलिए सीधा बाबाने सरस्वती निजे क्या भीतर गले तमें कहब ना कोड़ी मंथन भीतर
କାହିଁକି ବିଜେ କଲେ ନା ସେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ, ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ନବଦିନ ଭିତରୁ ଆଜି କେତେ ଦିନ? ଆମର ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଆପଣ ତ 33 ବର୍ଷର ମଣିଷ, ଆମେ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ବସେଇଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ନ ବସେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ବସାଇଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନବଦିନ ଧରିକିରି କୌଣସି ଆମିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ମାନେ ନବଦିନ ଧରିକିରି ଆମର ପ୍ରବଚନ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଆମିଷ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ନବଦିନ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହେଇ ଆରାମର ରାଜ ଅଭିଷେକ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ବୁଝିଲେ ତ? ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଯାହା ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିବେ। ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଭୂଷଣ ଅଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ନ କଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ରହିବେ ତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଜିନିଷ ହବ। କଣ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପ୍ୟାର ସେ କଥା ହଉଥିବେ ଆଉ ହେବେନି, ଟିକେ ଟାଣିରେ କଥା ହେବେ, ବୁଝିଲ ତ? ଇଏ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ଟାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେବେ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ରୋଗ ଧନ ନଷ୍ଟ ତିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେତେ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର। କାହିଁକି ନା ଆଉ ତ 2 ଦିନ ଅଛି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଗକୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିବେ। ସେତିକି କୃପା ଯାହାର ଉପରେ ବିଭୂଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ହବ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଦରକାର। ସେ କୃପା ବେଳେ କୃପା ନହେଲେ କିଏ ଆସିବ? କିଏ ଆସିବେ? ସଦା ସକା ଶାନ୍ତିର ଅତି ସହଜ ସୂତ୍ରଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମା। ଆଜି ମନ୍ଥରା ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ କରିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ ହେବେ ନା। ମନ୍ଥରା ଯାଇକି କୈକେୟୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୁରା କଚାଡ଼ି ହେଇକରି ପଡ଼ିବ। ମା ମାନଙ୍କର କିଛି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ହଉଛନ୍ତି 4 ପ୍ରକାର। ବେଦ କଲେ ନାରୀ 2, ଉପନିଷଦ କଲେ ନାରୀ କେତେ 3, ଆଉ ରାମାୟଣ କହୁଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି 4। ତେଣୁ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କର ଅନେକ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ କଲେ କଣ ନା ଏମିତି ମା ମାନେ ଅଛି ସେ କାନ୍ଦିବେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ, ସ୍ୱାମୀ ଭାବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ସତରେ ମୋ ବାପା ମା ସବୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେମିତି କିଛି ହଉନଥିବ। ୟାଙ୍କ ସେ ଅଭିନୟ ଟିକେ କରନ୍ତି। ଇଏ କୈକେୟୀଙ୍କର ଆଗରେ ମନ୍ଥରା ଠିକ ସେଇଆ କରେ, ମନ୍ଥରା ସେଇଭଳିଆ ନା। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରା ଆମର ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ସଶକ୍ତିଆ କାନ୍ଦ ନଥିଲେ, ଏଇଟା ଅଭିନୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ପଚାରିଲେ ମନ୍ଥରା କଣ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆଲୋ ମନ୍ଥରା ମୋ ରାମର କଣ ହେଇଗଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶରଥ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି, ଦଶରଥଙ୍କର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛି। ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ପଚାରିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଇଏ କୈକେୟୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ମୋ ରାମର କଣ ହେଇଯାଇଛି? ମନ୍ଥରା କହିଲେ ମା ରାମର କାହିଁକି କଣ ହବ? ରାମ କଣ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହବ? କୈକେୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ମନ୍ଥରା ଯୋଉ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲି, ଶୁଣିବି କେତେବେଳେ ମୋ ରାମ ରାଜା ହବ, ମୋ ରାମକୁ ରାଜାଭିଷେକ ନେଇଯା ମନ୍ଥରା, ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତା ହାରଟା ନେଇଯା। ମନ୍ଥରା ଗଲେ କଣ ମୁକ୍ତା ହାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ।
କହିକି ଆଲୋ ଏ ମୁକ୍ତା ଭାରତ ମନକୁ ଆସିଲାନି ହଉ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆମ ରାଜା ହେଇସାରୁ କାହିଁ ରାମ କାମ କରିଲା ନାହିଁ କାହିଁ ଚିତା କାହିଁ ଚିତା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁ ରାମ କାମ କରିଲା ନାହିଁ କାହିଁ ଚିତା କହିକି ପଚାରିଲେ ମନ୍ଥରା ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ ହାର ଦେଇଦେବି ଖାଲି ମୋର ଆମ ରାଜ ଅଭିଷେକ ଦେଇଦେବି ମନ୍ଥରା କହିଲା ମା ତମେ ତ ଖୁସି କାହିଁକି ଅଛ ମତେ ଟିକେ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣେ ମନ୍ଥରା ଆଜ୍ଞା କି ମନ୍ଥରା ଗୋଟେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅଛି ତେଣୁ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ବି ପୂର୍ବଜନ୍ମଟିଏ ଥିଲା ମନ୍ଥରା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ମୁର୍ଗୀ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ରାଜା କୈକେୟ ସେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ଥରା ଯୋଉ ମୁର୍ଗୀ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ମୁର୍ଗୀଟିର ଜ୍ୱାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କରିଥିଲେ କଣ ନା ସେ ମୂର୍ଖକୁ ବଧ କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ରାଜା କୈକେୟ ଏ ବୁଢୀ ମୁର୍ଗୀଟି ଗୁହାରି କଲେ ମାନେ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ଯାହା ପଛ ପଛେ ଗୋଡେଇଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜାମାତା ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ମରିଯାଉ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝିଅର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଝିଅ ବିଧବା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ବାପା ମା ବିନା ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଆଖି ଆଗରେ ଯାହାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯାଏ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ସହିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ମୁର୍ଗୀ କହୁଛି ହେ ରାଜନ ତୁମେ ଯାହା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛ ସେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ମୋର ଜାମାତା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ବିଧବା ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ମା ହେଇକି ସହିପାରିବି ନା ମତେ ମାରିବି ହେଲେ ତାକୁ କେବେ ମାରିବା ହେଲେ ସେ ରାଜା ଶୁଣିନଥିଲେ ବଧ କରିଥିଲେ ସେ ବର୍ଗକୁ ସେଇ ମୁର୍ଗୀଣି ବୁଢୀ ମୁର୍ଗୀଣି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦେହ ଛାଡିଛନ୍ତି ଆଉ ମରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ତୁମେ ଯେମିତି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ଜାମାତାକୁ ବଧ କଲ ମୋ ଝିଅକୁ ବିଧବା ସାଜେଇଦେଲ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଆଉ ସେଇ ମୁର୍ଗୀଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମନ୍ଥରା କୋଉଠି ନା ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କର ଦେଶରେ ଆଉ ସେ ଦାସୀ ହେଲେ କାହାର କୈକେୟୀଙ୍କର ଆଉ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ସିନା ରାମ ରାଜା ହବା କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ ହେଲେ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି କହିଲେ କଣ ଶୁଣିଛ ନା हे माँ कदुर बिनंदा को जब दुख देइथिला राम राजा हिसाब पर लक्ष्मण को तार सेनापति करिवो आ भरत को बंदी गृह रखा जिवो तुमको दुख मध्य दिया जिवो कई कई गेले घर भंगा कथा वार्ता कोन करूछु ला मंथरा आम सूर्यवंश रे नीति अछि ओते नियम अछि बड़ बड़ राजा हबो आ सान को तार सेवा करिके रहिबे समस्त सान को माने एटा हम सूर्यवंश र परंपरा अला मंथरा तू एमिति घर भंगा कथा वार्ता जमा कर आज यदि करे मते जीवन काटिदेबी एमिति कथा केबे मो आगे कहबो नहीं मोर राम को मो हृदय रे भलो पाए मोर राम मोर प्राण मोर जीवन राम को अधिक प्राण मोर भरत मोर राम को अधिक भलो पाए प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे
ହେ ମନ୍ଥରା ତୁ ତାର ରାଜା ଅଭିଷେକରେ ଏମିତି ମନମୁଖ କର ନା। ମନ୍ଥରା ମୁଁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବସି ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ତୁ ସେମିତି ଠିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉ। ମନ୍ଥରା କହିଲା ମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କାହିଁକି ତ ଅବୁଝା ହଉଛ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲେ କିନା ମନ୍ଥରା ପରେ ବୁଝି ବାପା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀ ଠିକ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। କୈକେୟୀ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଥରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ବଡ ପୁଅ ରାଜା ହବ। ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀ, ତୁ କପଟିନୀ, ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା କଣ କଲେ ମୋ ଭରତ ରାଜା ହବ ଟିକେ କହ। ମା ମାନେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତ କୈକେୟୀ ମାଠିଥିଲେ ତାହେଲେ ମା କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୈକେୟୀ ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ମୁଁ ଜଣେ ଖରାପ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖରାପ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ইয়ার উদাহরণ আপনারা দেখুন রামায়ণ কইকেয়ী সম্পূর্ণ ঠিক ଥିଲେ। ମନ୍ଥରା ଛୁଇଁଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ କୈକେୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିନା ସରସ୍ୱତୀ। କୈକେୟୀଙ୍କର ମତି ପୁରା ଭ୍ରମ ହେଇଗଲେ। ମନ୍ଥରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ଗୁଣ କୈକେୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଲା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 4 ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା, ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ। ये 4 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କାହାରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବେନି। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁଜନକୁ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାଟା ଦେବେ, 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ କଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କୁହାଯିବ ନା। ଆପଣ 2 ହାତକୁ ଲଗେଇବେ। ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ନା ନାମ ନରସିଂହାଚରଣ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏମିତି କରିବା ହବ। ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମଥାକୁ ନଇଁବା, 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହାର ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କୁହାଯିବ। ଆପଣ ପାଦକୁ ଛୁଇଁବେନି, ଆପଣ ଆଣ୍ଠିକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ନଇଁକି ପାଦକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ନଇଁକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାଦକୁ ନ ଛୁଇଁକି ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ଗୁଣ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କେବଳ 4 ଜଣ ବାପା, ମା ଆଉ ଗୁରୁ, ସନ୍ଥ, ଏ ଚତୁର୍ଥ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କାହାରି ପାଦକୁ ଛୁଇଁବେନି। ତେଣୁକରି ମା କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମନେ ରଖ, ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ, 2 ହାତ ନ ଏକାଠି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନମସ୍କାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଅବମାନନା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନ ହଉନି, ତେଣୁ ମାଥାକୁ ଟାଣିବା, 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଥମରେ ମାତା ଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତା ଗୁରୁ, ପ୍ରଥମରେ ମାତା ଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତା ଗୁରୁ, ତୃତୀୟରେ ପିତା ଗୁରୁ, ତୃତୀୟରେ ପିତା ଗୁରୁ, ପଥରେ କଥା ଗୁରୁ ସମରି ନାଗରେ କଥା ଗୁରୁ ସମରି ନାଗରେ କଥା
ଆଜି କଣ ହୋଇଛି ନା କହିକି ମା ତାର ମତିରେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଥର ତ ବାଟକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କହିକି କହୁଥିଲେ ମନ୍ଥରା କଣ କଲେ ମୋ ଭରତ ରାଜା ହବ ସେ କଥା ମତେ ଟିକେ କୁହ। ମନ୍ଥରା କହିଲା ମା ଠିକ ଲାଇନ ଭିତରେ ଆସିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେଇଥିଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ କେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ନା ଥରେ ସମ୍ବରାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେବତା ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ କଇକେୟୀ ଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସାରଥୀ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ କିଛି କଣ କଇକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କଇକେୟୀ ସାରଥୀ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କଣ ହେଲା ନା ଆହୁରି ଖିଲା ବସି ପଡିଲା କହିକି ତାଙ୍କୁ କାଣିଆ ବୁଢୀଟାକୁ ଦେଇଦେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଣିଆ ବୁଢୀ ମା ଥିଲେ କେବେ ରହିବ କେମିତି ରହିବ ନା କହିକି ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁର୍ବାସା ଆସିଥିଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବଳିଥିଲେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଳା ବଳି ଦେଇ ଆଇନା ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା ଉଠିକି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦୁର୍ବାସା ଉଠିଲେ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳିକା ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୋ ମୁହଁରେ କଳା ବଳି ଦେଲୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ତୋର ବଜ୍ର ହେଇଯିବ କହିକି ମହାରାଜ ପାଦ ତଳେ ପଡିଲେ କହିଲେ ହେ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତାର ଦେଶକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ରାଜା ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଇ ହବନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଇଏ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ଲାଗିବ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ଶରୀରକୁ ହାତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜା କହିଲେ ରାଣୀ ତମେ ଯୋଉ କାମ ଆଜି କରିଛ ନା ସେଇ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଉପହାର ଦେବି ହେ ରାଣୀ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଛି ମୋର ସମ୍ମାନ ଆଜି ରକ୍ଷା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରେ ବେଦ କଣ କହିଲେ ରାତି ବେଶ୍ୟା କବିଦାସୀ ଭଜନେ ଜନନୀ ସମା ବିପଦ ବନ୍ଧନ ସେବା ସାଭଜ୍ୟ ପ୍ରାଣବନ୍ଧନୀ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଥାଏ ରତି ବେଶ୍ୟା କବିଦାସୀ ଭୋଜନେ ଜନନୀ ସମା ସେ ମା ହେଇପାରିବ ସେ ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବ ସେ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବ ସେ ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ସଙ୍ଗିନୀ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଛି ଦଶରଥ କହିଲେ ହେ ରାଣୀ ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ବର ମାଗ ରାଣୀ କହିଲେ କଣ ବର ମାଗିବି ମୁଁ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ନା ନାଇଁ ରାଣୀ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ବରଟିଏ ମାଗ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦରକାର ପଡିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମଠାରୁ ମାଗି ନେବି ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର ଦେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର କେତେବେଳେ ଦେଇଦେବି ନା ଦଶରଥଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଘାଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଘାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟମାନେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ରାଜା ଆପଣ ଭଲ ହେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପହଞ୍ଚ ରୋଗ ତ ଖାଇବ ନା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କେମିତି ନା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା କହିଲେ ରାଜା ତମେ ଆଉ ଭଲ ହବ ରାଜା କହିଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଥିବ ନା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଉପାୟଟା କିଏ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ନା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କହିଲେ ରାଜା ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ତାର ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷାଟିକେ ରକ୍ତପୁଞ୍ଜକୁ ବାହାର କରିବ ତାର ଲାଳ ସବୁ ଏଇ ଘାରେ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ରାଜା ହସିଲେ କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମୋର କେତେ ଜଣ ରାଣୀ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିଛି କହିଲେ ଆଉ ନା ମୋର 99 ରାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି 350 ରାଣୀ 99 ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ମୋର 99 ରାଣୀ ତେଣୁ 99 ରାଣୀ ଠାରୁ କଣ ଭଲ ହେବେନି କେହି ତ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷା ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବ ପୂଜାର କର ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇଦେବେ ସମସ୍ତ ହାତ ଧରିକି ଫେଲ ମାରିବେ କହିଲେ ଆମେ କେହି କରିପାରିବୁ ନାଇଁ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରାଣନାଥ କ୍ଷମା କରିବ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରି 3 ଜଣ ପାଟରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ମୁଁ ଏ କାମଟି କରିଦେବି ଅତି ସହଜରେ କରିବି। ଦଶରଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କୈକେୟୀ ସମସ୍ତ ରାଣୀ ମାନେ ଫେଲ ମାରିଲେ ଏତେ କ୍ରିମ ପାଉଡର ସେଣ୍ଟ ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଫେସନାଲ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ଏତେ କାହିଁକି ମାନେ 99 ରାଣୀ 350 ରାଣୀ ମୋର ସମସ୍ତ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋର ରାଜଉପାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଦରକାରରେ ଆସିବେ ତ ଦରକାରୀ ହେଇଗଲେ ମୋ ଖାରୁ କି ପୂଜାର ତ ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି ମନା କରିଦେଲେ ହେରାଣି ତମେ କରିପାରିବ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମରିଗଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ଯଦି ମରିଗଲି ମୋର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମୋର ଯଦି ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କର ତାହେଲେ କେତେ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କଲି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଶଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ନେଇ ମରିଯିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାରୀର କୌଣସି ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ କାୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କାହାଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁନଥିବା ତାହାର ଆମେ ପ୍ରତିବ୍ରତ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ସତ୍ୟନାଶ ଭଲ ନୁହଁ ଖାଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି ତାର ସେବା କରୁଛି ବୁଝିଲ ତ ଏମିତି ଯଦି କଲ ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନୁହଁ ଆମେ ପାଦକୁ ସେବା କରିଦେବା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବା ଇଏ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଢା ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଖାଲି ଘୋଷା ଖାଉଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ମନେ ମନେ ଗାଳି କରିଥାଉ ସେମିତି ବି ଆମେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ହେଇପାରିବା ନା ପ୍ରତିବ୍ରତା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମନରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ କାୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ କିଛି ମା ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଖାଇକିରି ଆମକୁ ମାନେ ମଦ ପାନ କରିକିରି ଆମକୁ ଛେଚିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀକି ଚାହିଁଲେ ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ତମ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାଗବତ କଣ କହିବ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ ହୋଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ଜାଣ ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଦାନ କରିବେ ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅବାଧରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁମାର୍ଗରେ ଚଲେଇ ପାରିବେ ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଘରକୁ କଣ କରିବେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା କରି ଦେଇପାରିବେ ସଜାଡି ଦେଇପାରିବେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପାୱାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଅବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସତ ମାର୍ଗରେ ଚଲେଇ ପାରିବା ଏ ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀকে ସଜାଡି ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭରୁ ତାର ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଦାନ ଦେଇପାରିବ କାରଣ ମା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ତାର ମା ହିଁ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥାଏ ମା ହିଁ ତାକୁ ସତ ମାର୍ଗରେ ନେଇଥାଏ ତେଣୁ ମା ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେବା ନା ନହେଲେ ଆମେ ମହାରାଜ ଗାଇଦେବେ ମା ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ନିକଷ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାକ୍ଷସ ତା ଅବସରୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଭୂତ କେମିତି ନା ତା ମା ପା ହଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ଭୂତ ମାର ଗର୍ଭଟା ପା ପବିତ୍ର ନା ନାଇଁ ମାର ଗର୍ଭଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ସେ ତ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପିଲା ଆଉ ତା ଗର୍ଭ ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲା କାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ନିକଷ ତାର ଗର୍ଭ ଭୁଲ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ମହାନ ଋଷି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବାପାଙ୍କ ବି କିଛି ନଥାଏ ଏଠି ମା ହେଲେ ପାଠ ହିଁ ଦେଶ ଯିବ କଣ ଆଗେ ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ମାର୍ଗେଇବା ଦରକାର ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିବା ଦରକାର ମା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଦିଅ କରିପାରେ ହରି ବୋଲା ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ଘରେ
ଦଶରଥ ଆଜି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। କହିଲେ କୈକେୟୀ ଯାହା ତମେ କରିଛ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କୌଣସି ନାରୀ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ତମେ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ବରଟିଏ ମାଗ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାରୀ ତ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଏକ ବ୍ରତ ଏକ ପତି ପ୍ରେମ କାୟ ମନ ରଚନ ପତି ପତି ପ୍ରେମ। ଏ ପ୍ରାଣୀଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନାରୀର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ହଉଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ବର କଣ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ନା ନାଇଁ 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 ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ତମକୁ ଗୋଟେ ବର ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜମି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋର ତ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ଥା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ମାଗିବି। କହିକି ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବର ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବର ମନ୍ଥରା ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କର ମନେ ମନେ। ମନ୍ଥରା କହିଲେ ମା ରାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି 7-8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବର ଦଶରଥ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟି ବର ଆଜି ରାତିରେ ମାଗି ଆଣ। ହେଲେ ମା ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିବ। କହିଲେ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିବ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ। କାହିଁକିନା ଦଶରଥ ଯଦି ତମେ ମାଗିଦବ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବର ରାମ ବନବାସ ଯିବେ କାଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବର ତମେ ମାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଚାଲିଯିବ। ମା ପୁଣି ବରଟା ତମେ ମାଗିବ ସେ କେମିତି ମାଗିବ? କହିଲେ କେମିତି ନା ତମେ କୋପବନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ହାତରେ ଚୁଡ଼ିକି ଖୋଲି ଦିଅ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ। ମା କୈକେୟୀ ବିଧବା ଗଲ ବୁଝିଲ ତ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଲେ ପୁରା ଚୁଡ଼ିକି ପୁରା ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିନା ଚୁଡ଼ିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ସରକାରୀ ମାନେ ଏବେ ତ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆମେ ବଜାରକୁ କିଣି ନିଜେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତେଣୁ ଆମର ପୁରା ପଶିବା ପଡିଲା ପିନ୍ଧିଦେ ପୁରା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଚିପି ଚିପି କେତେ ଆପଣ ମା ବି ଜାଣିଦେବେ ନା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଚୁଡ଼ିଟା। ଏବେ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ 2 4 6 ଆମେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତେଣୁ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ପିନ୍ଧି ପକାଉଛେ। ଇଏ ବାହାଘର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ି ଦେଇଦେଲ ଯାହା ନେଇଯା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ପାଟିପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଭୁଲ କେବେ ଜୀବନରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଚୁଡ଼ିକି କେବେ ଆପଣ କାଢିବେ ରାଗରେ ଆପଣ ଚୁଡ଼ିକି କେବେ କାଢିବେ କି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମାନେ ପାଟି ହେଇଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ଆଜି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଅଶୁଭ ଅଶୁଭର କାରଣ। ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ କହିକି ଚୁଡ଼ିକି ପିନ୍ଧିବେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁକୁଳିତ କରିଦେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ 2 ଦିନ ଧରି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। କଳା ହଉଛି ଅଲକ୍ଷଣିକର ପ୍ରତୀକ। କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପିନ୍ଧିବେ ଆଜି ପିନ୍ଧିବେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପିନ୍ଧିବେ ସେମିତି କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ତା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ। ଏଠି ହେଲା କଣ ନା କୈକେୟୀ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁକୁଳିତ କରିଦେଲେ ଉପବନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ଯାହା କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଦଶରଥ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ ଯେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷେକରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ହବ। ଖୁସି ମନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ଦୂତମାନେ କହିଲେ ହେ ରାଜା କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ କୋପଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଯାଇ କୋପଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଣୀ କଣ ପାଇଁ ତମେ କୋପଭବନରେ ଶୟନ କରିଛ କୁହ ରାଣୀ କଣ ତମର ହୋଇଛି? ହେ ଭାମିନୀ ସୁଲୋଚନୀ ବିଧବା ଆସନେ ହେ ପ୍ରିୟ ଆସନେ କଣ ତମର ହୋଇଛି? ତୁମେ ମତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାଜା ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସ ସେ କହିବେ ଏଇଠି ପ୍ରାଣନାଥ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ସଜ୍ଜନୀ ହେ ପ୍ରିୟତମା ତମେ କହିଲେ ଘୋଡ଼ାଘର କରି ବାହାରେ ରଖିବି ତମେ କହିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକି ବସ କରି ରଖିବାର ସୂତ୍ରଟା କଣ କହିଲେ ମା? ତମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥା ତମ ପାଖରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବସ ନାହିଁ। ବସାଇବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯୋଉଟା କୈକେୟୀ କରିଥିଲେ। ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ 350 ରାଣୀ ଆଉ 350 ରାଣୀ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନଥିଲେ? ନଥିଲେ କଣ ଖାଲି କୈକେୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ? କୈକେୟୀ କେମିତି ବସ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ସେ ସୂତ୍ରଟା କଣ ନା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମନ ଜାଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ଡ୍ରେସ ସଫା କରି ଆଇରନ କରିବେ ନାହିଁ ପାଦକୁ ଚିପି ଓଢିକି ସାଇଦେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେବା କରିବେନି ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରାୟ ହେଲେ କଣ ଆପଣ ସେ ଭଲ ପାଇବେ? କେବେ ମା ମାନେ ଏକଥା ତମ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରିକି ବୁଝାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ଖାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଦେଲେ।
कई कहीं कहते दशरथ कहले हे स्वामी हे प्राण सजनी हे प्रियवासिनी कुह मत कौन करने को पड़िबो रघुकुलारी सदा चलिया रघुवंश जीवी प्राण चली जीव बचन जीव जाए तमर कौन दरकार तमे जदि कहबो मु राजा को भिखारी करी तमे कहबो रानी सही उठू ना तमे जदि कहबो मु भिखारी के राजा मध्य करी कुह रानी कौन तमर दरकार राजा रानी भी कहि छथि मंथ राखले ना राजा जते तुमको कहबो किछि तमे सुनिबो जते बेले रामकर शपथ पकई देबे सत्य बेले तमे जाई 12टा लागियो अब रामा के इतने भूल भंग दशरथ ताको शपथ पर पकई देबे माने से निश्चिंत मरटा को देबे अब आपण करू कौन कथा कथा के हम ना माने बाबा माने राम कर राम कृष्ण कर राम भगवान कर राम कृष्ण तो कहू ना भगवान कर देख दीदी मु सत कथा कहू भगवान कर राम कहीं तुम स्वामी कर राम कहू तुम पुअर राम कहू ना तुम भाई कर राम कहू ना भगवान का संस्था भगवान कर राम भगवान कर राम सत्य में कथा प्रत्येक भगवान का मारिबार नहीं जीवन नहीं तो आजीवन नहीं ताको राण पकई देले सर्व सुविधा पठा तेणु ये दशरथ थरे जदि राम राण पकईने आउ केबे भी हटिबे ना तेणु दशरथ कहउछन हे कई मु राम को राण पकई कहछि तुमर यदि विश्वास हो नहीं तुमे कई राजा को भिखारी करी देबी भिखारी के राजा करी देबी कई उठिले कहले राजा ठीक सही बड़ा तुम्हारा दरकार मोर सही बड़ा दरकार तो तुम अलंकार भूषण पिंध भला साड़ी पिंध मो पाखु बस तापर मत मत बड़ा कर तब जहां के मत विराम शपथ पकौछ रानी भला साड़ी पिंधिले भला अलंकार पिंधिले आसीए कहले राजा मोर सही जे गोटिए बार मु वर मागिबी मोर किछि दरकार नहीं तमे जहां जाओ राजा को भिखारी करिवो भिखारी के राजा करिवो सेही वर दरकार भिखारी राजा हबो राजा भिखारी हबो दुईटा वर मोर दरकार राजा के तुम सामान्य दुईटा वर मते 100टा वर मागिले मु देबी कहले ना ना मोर मात्र दुईटा वर दरकार हे राजा मोर प्रथम वर तमे कोन करिबो भिखारी के राजा करिवो मोर प्रथम वर टिकट प्रदान करबो कहिवा अनुसार तमे कहि छ हे रानी मु कहिलो भिखारी के तमे राजा करि देबो तेरो मते प्रथम वर दियो भिखारी के तमे राजा करि दियो तले कोन से वर हे राजा तमे जो घोषणा करि देइ जाओ जे तमे राम को राजा करिवो राम को पति बदन रे तमे भारत को राजा करि दियो बोलो भक्त वत्सल भगवान रानी पाहिले राम ठाकुर होई खाने आगा होई खाने आगा रानी पाहिले राम ठाकुर होई खाने आगा होई खाने
ଯାହା ଭରତ ଠିକି ସେଇଆ ତମେ କହୁଥିଲ ରାମକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଆଜି କହୁଛ ଭରତକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ତେଣୁ ହେ ରାଣୀ ଠିକ ଅଛି ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭରତକୁ ରାଜା କରି ଦେବେ ରାମକୁ ରାଜା ଚେଞ୍ଜ କ୍ୟାନ୍ସଲ ରାମ ଭରତ ରାଜା ଜଷ୍ଟ କହିଲେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଲେ ମାଗ ଗୋଟିଏ ମାଗିଲେ 10 15 20 30 50 ବର ମାଗ କହିଲେ ନାଇଁ ରାଜା ମୋର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର ଦରକାର କିନ୍ତୁ ରାଜା ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତମେ ଟିକେ ଜୋର କରିକି ନିଜକୁ ଠିଆ କର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଚାଲିଯିବ ଥରବର ହେଇଯିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଯିବ ରାଜା କହିଲେ କଣ କହିଲ ମୁଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେ ସପନ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମଣ ଉପାସକ ଯେ 10 ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଦଶରଥ ରାଜା ହେ ରାଣୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବର ମାଗିବା ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଠିଆ ହେବି ମୋ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସିଯିବ ନା ହଁ ରାଜା এটা সামান্য বর নয় এটা ଗୋଟେ অসামান্য বর এটা সাধারণ বর নয় এটা ଗୋଟେ অসাধারণ বর হে রাজা তুমি ধৈর্য ধরো মাগাউ তুষারা রাম 14 ବର୍ଷ ରାତି ପାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ବନବାସ ଚାଲିଯିବ ଦଶରଥ ସିଧା ତଳେ ପଡ଼ିବ କହିପାରିଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତମର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ତମ ପାଦ ତଳେ ପୁରା ମାଟି ଖସିଯିବ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି କାହିଁକି ଦଶରଥ କହିଲେ ହେ କହିକେଇ ମୁଁ ଭରତକୁ ରାଜା କରିଦେବି ହେଲେ ରାମକୁ ବନବାସ ଦେଇପାରିବି କହିକେଇ ଆଜି ତାର ଅସତ୍ୟ ରାଜା ହେଇଯାଏ ଆଜି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ନୀତି ବିଲୋପ ପାଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାମକୁ ପଠେଇ ପାରିବିନି ବନବାସ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କହିକେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ କହିଲେ କଣ ନା ଯଦି ତମେ ରାମକୁ ବନବାସ ନ ପଠାଅ ରାତି ପାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାମ ବନବାସ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ରାଜା ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କୈକେୟୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ हो तो पाक मन में सफरी हो तो पाक मन में सफरी राम बचाने राम बचाने हो पाया क्या जैसा सच्चिया जदि रामचंद्र बनवास जाए मोर मृत्यु हम पुणी तापस विश्व धारण कई महाराणी तो मागिता राम 100 वर्ष बनवास जीव सारा जीवन बनवास जीवे किंतु कई मागुଛନ୍ତି तापस वेश राति पाइला पूर्व राम 14 वर्ष बनवास जीवे कहीं ना कई जानी पंडित थे ना से जानी ये 14 वर्ष स्वामी अयोध्या राजा सिंहासन को चढ़े जी राजा तार मृत्यु हम तेणु 14 वर्ष बनवास अनेक सिद्धांत अनेक शास्त्र ना तेणु आत्मा आज कौन ना कैकेयीकर कथा शुणी ना दशरथ महाराज कैकेयी बुझे प्राणेश्वर स्वामी की बुझे ना नहीं वेद कण कल रथ बस्य गोप्य दासी स्वामी रागी समय चुप रही
ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝଉଦେବେ କେମିତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁପତ୍ନୀ ସୁଘରଣୀ ଯେ ମା ପରି ଭୋଜନ କରେଇ ଦିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ବୁଝେଇ ଦେଉଥିବ ସେ ହଉଛି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆଜି କହି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର 1, 2, 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଧର୍ମ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଧର୍ମର କେତେଟା ପାଦ ଧର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତାହେଲେ ଧର୍ମର 4ଟା ପାଦକୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧର୍ମର ହଉଛି 4ଟା ପାଦ 4ଟା ପାଦ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ପାଦ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହଉଛି ତପ ତୃତୀୟ ପାଦ ହଉଛି ଦାନ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ହଉଛି ଦୟା। ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ଆମ ଖାଲି ଦାନ କରିଦେଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ବଡ଼ମାଝୀ ବାର୍ତ୍ତମା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଜ ରୋହିତ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଧର୍ମର 1, 2, 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁଁ ତମର ସହଧର୍ମିଣୀ ଯେ ପତ୍ନୀ ଯେ ପତି ତରୁ ସେ ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତ ମା ଆମେ ପତ୍ନୀ ନା ଯେତେ ମା ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ଆମେ ଠିକ ଶୁଭା ଯାଉଛି ବୋଲେ ବେटे ବଚ୍ଚା ଭଗବାନ କି ପତି ତରୁ ଯେଉଁ ତାର ସେ ପତ୍ନୀ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବାନି ବା ଯେତେ ମା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଇପାରିବାନି ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା ୱାଇଫ ହେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦର୍ପଣୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସାଧନା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ କରି ପତି ତରୁ ଉଦାହରଣ କଲେ ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସହଧର୍ମିଣୀ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ କହି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ପତି ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ହେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ପୁଅକୁ ମୋର ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତମେ ରାଜା କରିବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ଦଶରଥ କହିକି ରାଜା କହିକି ଦେଖ ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି ମୋ ଝିଅର ତ ବୟସ ବହୁତ କମ ତମେ ସତ୍ୟ କର ମୋ ଝିଅର ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ହବ ରାଜା। ରାଜା ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ତ ଅପୁତ୍ରିକ ଆଉ ତମ ଝିଅ ତ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଯଦି କରିଦେଲା ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ପୁତ୍ର ହେବାର ନାହିଁ ଯଦି କହିକି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅଟିଏ ସେ ତ ରାଜା ହବ। ଆଉ ଯଦି ଯା ମନ ନ ମାନୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ ହେଲେ କରିବାକୁ ମାନେ ନାଇଁ ଇଏ ଆଜି ମନେ ପକେଇଦେଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ରାଜା କରିବ ଆଜି ଅସତ୍ୟ କରୁଛ ତମେ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା